ईश्वर शक्ति रे आमे सुरक्षित रहिबा और ईश्वर उपरे निर्भरशील जीवन काटिबा को पारिबा। दाऊद तांकर संपूर्ण हृदय सहित ईश्वर प्रशंसा करने को प्रतिज्ञा करुछंती। आज कौन आमे ईश्वर उपरे संपूर्ण निर्भर रखिचु कि जीशुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभु दया अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिबाई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आमान को टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछि। जदि केही ए पर्यंत आम सहित फोन रे जोगाजोग करि नाहंती, आज आम सहित फोन रे जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी आपन को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन रे आमे गीत संहिता 138 रु 140 प्रति दृष्टि दबा। एठारे परमेश्वर को महानता और विश्वस्तता को प्रशंसा करिबा विषय रे गीत रचक कहंती। पुणी शत्रुमान को विपक्षरु ईश्वर जे आमान को सुरक्षा प्रदान करंती से विषय रे से प्रचार करंती। गीत संहिता 138 संपूर्ण हृदय सहित परमेश्वर को प्रशंसा करिबा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। ईश्वर को अविच्छिन्न प्रेम और विश्वस्तता को निज जीवन रे अनुभव करिबा निमंते से कहंती। गीत संहिता 139 रे जीवन रो प्रत्येक अवस्था रे ईश्वर को ज्ञान एवं उपस्थिति को अपेक्षा करिबा और तांको इच्छा अनुसार जीवन काटिबा विषय रे कहा जाए। गीत संहिता 140 प्रति यदि आमे दृष्टि दउ, दुष्ट और प्रतारक व्यक्ति मान ठारू मुक्ति पाइबा पई गीत रचक प्रार्थना करुछंती। जेपरि ईश्वर तांको शक्ति रे समान ठारू तांको सुरक्षा प्रदान करिवे। ईश्वर उपरे निर्भरशील जीवन से काटुछंती। तेणु ईश्वर निकट रे सब विषय पाई से प्रार्थना करुछंती। आज कौन आमे ईश्वर उपरे संपूर्ण निर्भर रखी प्रार्थना करुछु कि? तबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। देखा आज विश्व बुझी तू फेरी बुके दे। देखा आज विश्व बुझी तू फेरी बुके दे। এই জীবনর মিছ মায়া ভরা, এই জীবনর মিছ মায়া ভরা, ক্ষণিক সপন তু
ভুলিবু কেবে দেখ আজি বি শুভুছি তু ফেরিবু কেবে দেখ আজি বি শুভুছি তু ফেরিবু কেবে। তু হি কালি অছি ফেরিবার পাই আসে নিজা জীবনে তো কেবে সত হই সেই কালি আসিব যে আজি রূপ নেই সময় তো সরি জীব পাপ ভার বহি ফেরিয়ারে পাপিয়ে ভবে ক্রুশ দিয়ে ডাক নীরবে ফেরিয়ারে পাপিয়ে ভবে ক্রুশ দিয়ে ডাক নীরবে দেখ আজি বিশুভুছি তু ফেরিবু কেবে দেখ আজি বিশুভুছি তু ফেরিবু কেবে। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାର 138 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏହି 138 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ଭଜନା କରିବି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ୍ କରିଅଛ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଉକ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ତଥା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରି ଅତି ଉତ୍ତମ। ଗୀତ 138 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହେଁ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବୀ କି ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅତି ମହାନ ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତଥାପି ସେ ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର ଓ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ନମ୍ରତା ବିଷୟ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବୀକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ 4 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଦାଉଦ ଏକ ନମ୍ରତାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 131 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହେଁ, ଅବା ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ, କି ଅବା ମୋ ମହତ୍ ମହତ୍ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଥବା ମୋ ପ୍ରତି ବୋଧାତୀତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଯିଶାୟ 57 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, କାରଣ ଯିଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧର୍ମମୟ, ସେହି ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ, ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଜୀବ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନମ୍ରମନା ଲୋକର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ବାସ କରୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, ସେହିପରି ହେ ଯୁବକମାନେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ନମ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବାର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଗୀତ 138 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପିଓ 1 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 139 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ। ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଏହି ଗୀତଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ନେଇ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯାହାକି ଏହି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ସାଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସମ୍ଭବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ଏହି ଗୀତଟି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 139 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ ଓ ମୋହର ପରିଚୟ ନେଇଅଛ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ହୃଦୟର କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତଥା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବା ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୀତ 139 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ, ତୁମେ ମୋର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, ଆଉ ମୋହର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛ। କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ, ଯାହା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ନୁହେଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ନାହିଁ। 139 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପଛରେ ଓ ଆଗରେ ଘେରିଅଛ ଓ ମୋ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଅଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଉଚ୍ଚ, ମୋ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଓ ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟର ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞାତାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତଥାପି ସେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି, ମାତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଈଶ୍ୱର! ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ତଳେ ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଥିଲା, ତାହା ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାହାକି କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ସିମୋନ ପିତର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରାଇଦେବ। ଯଦିଓ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝି ନ ପାରୁ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 139 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କାରଣ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ଆପଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 139ର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ଅବା ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇବି? ଯେବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ। ଯେବେ ମୁଁ ପାତାଳରେ ବିଛଣା କରେ, ତେବେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ। ଏହି ପାତାଳ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଜଣା ଅଞ୍ଚଳ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 139 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ମୁଁ ଅରୁଣର ପକ୍ଷ ଧରେ ଓ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରେ ବାସ କରେ, ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ମୋତେ ଚଳାଇବ ଓ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ଧରିବ। ଯେବେ ମୁଁ କହେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ଧକାର ମୋତେ ମଗ୍ନ କରିବ ଓ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଆଲୁଅ ରାତ୍ରି ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ରାତ୍ରି ଦିବସ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ ହୁଏ। ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅ ଦୁଇ ସମାନ। ଯଦିବା ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଏହି ଦୁଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ମୂର୍ଖାମି। ଏପରିକି ଆମର ପାପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ତାହା ପାପ ବୋଲି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ବିଷୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ କିଛି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେହିସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାଛଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେହିସବୁ ପାପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କ ସହ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିସବୁ ଅନୁତାପର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେହିସବୁକୁ ପାପ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେବା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପାପ, ଆଉ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇ କହନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଏହା ପାପ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପାପ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପାପକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ମହାପାପ। 139 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି,
କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ମର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ମୋତେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ। ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଆମେ ଆମର ମାତାର ଉଦରରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲୁ, ସେହି ସମୟରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଜୀବନରେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଓ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। 15 ଓ 16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋପନରେ ନିର୍ମିତ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ମୋହର ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନଥିଲା। ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ମୋର ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା, ଓ ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ଏପରିକି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣି ସାରିଥାନ୍ତି ଓ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗର୍ଭପାତ ମଧ୍ୟ ଏକ ନରହତ୍ୟା ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ, ଯଦି ଏହା ମା'ର ଜୀବନକୁ ବା ସନ୍ତାନର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ନଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 139 ପର୍ବର 17 ଓ 18 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆହୁରି ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଅଧିକ। ମୁଁ ସେସବୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଲୁକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଓ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବ। ଏହେତୁ ହେ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଏହି ଗୀତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଧାର୍ମିକ ଉଭୟଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 140 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି 140 ଗୀତଟି ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ବିଷୟକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯେ କି ସେହି ମିଥ୍ୟା ମସିହ ଓ ପାପର ମନୁଷ୍ୟ। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯିଏକି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଓ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଏହି ଚାପ ସାଉଲଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେ କି ସେହି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 2 ଥେସଲୋନିକୀର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 140 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁର୍ଜନଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଉପାଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ସେ ଦୁର୍ଜନ ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଯୋହନ କହନ୍ତି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ବତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଶେଷକାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୁଣିଥିଲ, ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଉଠିଲେଣି। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ଶେଷକାଳ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଆମେ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଉ। ଏହାପରେ 140 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ମନେ ମନେ କୁକଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ପ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ତଳେ କାଳସର୍ପର ଗରଳ ଥାଏ। ପାଉଲ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିଷୟ ନେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମିଓ 3 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଓଷ୍ଠାଧର କାଳସର୍ପର ଗରଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନୁଷ୍ୟର ଜିହ୍ୱା ଏକ
ଆଟମ୍ ବମ୍ ପରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଖ୍ୟାତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ ଓ ତାର ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଇପାରେ। ଚାରିପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟର ହସ୍ତରୁ ମୋତେ ରଖ, ଦୌରାତ୍ମକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସେମାନେ ବିପଥକୁ ମୋ ଚରଣ ପେଲିଦେବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭକ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେପରି ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୀତ 140 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ, ତାହାର କୁକଳ୍ପନା ସିଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। କେଜାଣି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଘେରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଓଷ୍ଠାଧରର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ପଡ଼ୁ। ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଆଉ ଉଠି ନ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଓ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମ ସୁରକ୍ଷା, ତୁମ ଦୟା, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ମଙ୍ଗଳ କରିଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପୁଣି ମହିମା ପାଅ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରନ୍ତି? ଏ ଅହଙ୍କାରୀ, ବି ଦାମ୍ଭିକ, ସି ନମ୍ର, ଡି ଅନାଜ୍ଞାବହ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପରିବାର।